ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ जो गुर चरणी सिख पढ़ते गुर चरणी सिख पढ़ सबदों वड्डे पाग सबदों वड्डे तन तन भाग तिन्ना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते तन तन भाग तिन्ना संत जना जो हर जस सरवणी सुनते तन तन भाग तिन्ना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते तन तन भाग तिन्ना गुरमुखा जो गुर सिख लै मन जिणते। सारे बोलो जी सबदों वड्डे जो गुर चरणी सिख पढ़ते जो सिख पढ़ते गुर चरणी सिख पढ़ते जो गुर सिख पढ़ते सबदों वड्डे बोलो सबदों भाग गुर सिखां के। सारी संगत गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्यार विच गज के आखो सतनाम। जिन्हों ने नहीं हाजरी लाई एक बारी कृपा करो गज के आखो सतनाम। एक प्रकरण महाराज जी सेवा ले रहे ने गुरसिख दियां विशेष 13 निशानियां। यारां दी सेवा लई आप जी ने अज 12वीं दी वारी है। कुछ संगत नवीं आई हुंदी है। पहलियां 11 निशानियां केवल बोल के अज 12वीं दी महाराज सेवा लैण। गुरसिख दी
पहली विशेष निशानी ध्यान देना। गुरसिख दी पहली विशेष निशानी हर वेले सुचेत रह के सवासां नूं संभालदा है। आखो सतनाम। दूजी निशानी गुरसिख दी सुरती विच भी किसे दा बुरा नहीं मंगदा। सुरती विच भी। तीसरी निशानी गुरसिख दी एकांत विच भी माड़ा काम करन तो डरदा, मैनू कोई वेख रहा है। चौथी निशानी गुरसिख दी कदी भी किसी दी खुशी लताड़ के खुशी नहीं रहिंदा। पंजवीं निशानी गुरसिख दी देख के अणडिठ करन दे गुणां नूं धारन करन दा यतन करदा। छेवीं निशानी गुरसिख दी माया दे लोभ तो उत्ते उठ जाता है। सतवीं निशानी गुरसिख दी सरबत दा भला मंगदा है ते सरबत दा भला करदा है। अठवीं निशानी गुरसिख दी दुखां च कल्पदा नहीं ते सुखां च उछलदा नहीं। नौवीं निशानी गुरसिख दी दुख विचों भी सुख लभण दा यतन करदा है। दसवीं निशानी गुरसिख दी किसे पासे तो भी अपने आचरण नूं डिगण नहीं देंदा। 11वीं निशानी गुरसिख दी जो पिछली बारी आपने सरवण कीती, अपने आप नूं जगत विच मुसाफिर समझदा है। आखो सतनाम। अज 12वीं दी वारी है ते एक बारी पंक्ति बोलो, फिर 10 मिनट विच मारे सेवा लैण। सबदों वड्डे भाग गुरसिखां के, सबदों सबदों वड्डे भाग गज के आखो सतनाम। 12वीं निशानी 12वीं निशानी इहो जी है, एक इहदे नाल तुहाडी कमाई संभाली जाएगी ते एक तुहाडे मन नूं शांति हो जाएगी। 12वीं निशानी गुरसिख दी। %50 अंदर दे कलेश इहदे नाल संबंधित ने। गुरु सेवा लवे, गुरसिख दी 12वीं निशानी। ओह बड़े ध्यान नाल सुनियो, घरेलू लैवल ते भी, धार्मिक लैवल ते भी, समाजिक लैवल ते भी। गुरसिख दी 12वीं निशानी अपनी वडियाई सुनन तो संकोच करदा ते गुरु नाल जुड़दा ते गुरु नाल जोड़दा है। आखो सतनाम। बहुत ध्यान देना। 50% झगड़े यही ने, मैनू वडियाई क्यों नहीं मिली। आखो सतनाम। मैं बीबियां दे जथे दी मैंबर हाँ, मैं नहीं जाना अगले मंगलवार तो, मैं नहीं आना अगले वीरवार तो जी। क्यों? मैनू शब्द की वारी नहीं मिली। वो अंदर कलेश शुरू हो गया। फलाने कट्ठ विच मेरा नां नहीं बोलिया,
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼। ਫਲਾਣੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਣਾ ਤੇ ਦਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਫਲਾਣੇ 10 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆ ਗਈ ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲੀਕ ਚੱਲ ਪਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ 12ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਕੜ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੀ, ਬੇਲੋੜੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਜੋ ਸੁਮਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸਤਤ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ। ਜੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸਤਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ। कैसी सुमत है। अज 12वीं निशानी अपनी उस्तत सुनन तो वड्याई सुनन तो गुरसिख संकोच करदा। मेरा सिर झुकदा है। देखो असी वो पढ़ाई नहीं कर सकते पर सुनानी पैंदी। बाबा नंद सिंह जी विच 12वें निशानी दे
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕਦੀ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਬਰਾਗਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੇਤ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 105 ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਗਣ ਵੀ ਲਾਣੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਈਪ ਲਾਣਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਈਪ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸੁਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ 12ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ 12ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਲਵਾ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਖੜੇ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲ ਨਾ ਵੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਖੜਨਾ। ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ
बाबा जी का जीवन पढ़िया उन्होंने, कई नवे आए होंगे। पत्तों की दीवान सी ते 30-40 हज़ार का कट्ठ, रोला बड़ा पवे, एकाग्रता नहीं। बाबा जी टोए च बैठे, प्रकाश होया होया, रोला बड़ा, खप बड़ी। बाबा जी सेवादार नूं कहंदे भी एडा रोला क्यों है? अगों सेवादार कहंदा जी तुसीं टोए च बैठे हो ते संगत नूं तुहाडे दर्शन नहीं हो रहे। कह के आखो सतनाम। वो फिर तां हर कोई एक दूजे दे उत्ते चढ़दा ते रोला पै रहा, तुहाडे दर्शन नहीं। बाबा जी बीरस छा गए, कहंदे दर्शन बंदे दे ना भाई, दर्शन गुरु नानक दे। कह के आखो सतनाम। बेनती करो भाई संगत, एकाग्रता बना। सारे सिंह 10-15 मिनट लगे, रोला खत्म ना हो। कट्ठ बहुत सी। 15-20 मिनट बाद बाबा जी कहते की गल भाई, एकाग्रता नहीं बन रही? आवाज बड़ी जी, मसला वही है, संगत आप जी दे। अच्छा, वो दर्शन भाई गुरु दे। बाबा जी चलो संगत का प्यार है कि अच्छा फिर चंगा। वो उच्चे थड़े ते बाबा जी कहते फिर तख्त पोश विछाओ। सारे कहने लगे किते ते बाबा नंद सिंह जी टोया पुट के पहनते, हुण तख्त पहुंचते पैणगे। आखो सतनाम। रोला पै रहा, चलो तख्त पोश विछाओ। उत्ते बिछ गया, विछाई करो। विछाई हो गई। जदों विछाई हो गई कहते चंदोआ भी ला दो। सारे हैरान, बाबा नंद सिंह जी संगत तां रोला पै रहा, उन्होंने दर्शन नहीं, तो हुण चंदोए थले पैणगे। जदों चंदोआ लग गया तो बाबा जी कहते इस तख्त ते मेरे धन धन गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करो। प्रकाश हो गया। सारे हैरान की करनगे। बाबा जी टोए चों उठे ते चौर साहब लिया ते धन गुरु ग्रंथ साहब तख्त ते सवाए मान उत्ते प्रकाश किया ते आऊं चौर साहब महाराज जी नूं करन लग पे। भाव संगत नूं जे दर्शन दिते भी ते गुरु दा चौर बरदार बन के दिते। आखो सतनाम। ये 12वीं निशानी है। अपनी वड्याई सुनन तो संकोच करता है। ये जो सुनते पे हो ये थोड़े जे गुरबाणी चो दर्शन करो ते 5-7 मिनट का टिकाओ देना। थोड़िया जिया होर कुछ टूकां। गुरसिख दी 12वीं निशानी अपनी वड्याई सुनन तो संकोच करदा, गुरु नाल जुड़दा ते बोलो सारे गुरु नाल जोड़दा। आखो सतनाम। जे किसे विच 12वीं निशानी नहीं आई तो गुरु ग्रंथ साहिब पंक्ति लिखी है, कहते जे ये 12वीं निशानी नहीं आई तो तू अंदरों खोखला हो जाएगा, खादा जाएगा। जिवें लकड़ी खाधी जाती ना। तो आ सुनियो जी। मान सबे को खाए, मान सबे को खाए, गज के भैनों मान सबे को मान होमे अपनी उस्तत मान सबे को खाए,
मान सवे को खाए। बोलो भैणो मान कबीर माया तजी तो क्या भया। कबीर माया तजी तो क्या भया। जो मान तजया नहीं जाए। मान मुनि मुनिवर गले। मुनिवर बड़े बड़े इधर लगे हुए मुनि। मान मुनि मुनवर गले। मान सवे को खाए। मान सवे को खाए। मान सवे को खाए। बोलो भैणो छेवें पातशाह वेले छेवें पातशाह का कोई साखी आवे ना तो मैनू कई बारी अंदर इंज झणकाहट होंदी है भी साडी फुलवाड़ी दे माली का जिक्र आ गया। वो माली साडे गुरु हरगोबिंद साहब साडे माली मालक ने इस बूटे नू आप किरपा करते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब वेले एक गुरसिख होया भाई साइयां जी। ये 3-4 मिनट का जिक्र है ते किरपा करो एकाग्रता ते टिकाओ। भाई साइयां जी होए ने 6वें पातशाह वेले ते जेड़े इलाके च रहिंदे सी उत्थे साध संगत कई महीनों तो बारिश ना पई। कहते सावण नू 1 महीना बाकी उस तो पहले 8-9 महीने हो गए ने बारिश ने। हर को नू आस भी सावण नू पएगी। कहते एहो जी रब दी नेत कि सारा सावण बीत गया बारिश तां भी नहीं पई। इस साखी च जिक्र लिखिया जमीनां पड़ गई। साल तो वध समा हो गया बारिश नहीं पई। जमीनां भी पड़ गई। पानी की भी किल्लत कुरलाहट पै गई। खेती बाड़ी भी नहीं सारे बन्ने कुरलाहट। कहते वो सारी संगत इलाके का ध्यान आ गया भाई साइयां जी वाल। ये गुरु दे सिख ने नाम बाणी वाले है। आपां इन्हां नूं बेनती करिए आ गए सारे भाई साइयां जी तुसी गुरु दे सिख हो ते कुरलाहट पई हुई है। हर घर की दशा माड़ी हुई पई है ते अरदास करो बारिश ले। जदों उन्होंने आके कहा ते भाई साइयां जी दे नेत्र बंद हो गए ते बिरती जुड़ गई 6वें पातशाह दे चरनां विच ते अंदरों अरदास निकली सतगुरु मींह पवा दिओ ना। इन्ने लोग कुरला रहे हैं मींह पवा दो ना। 2 मिनट बाद नेत्र खोले ते की बोले। कहते नगर वासियों सारे अपने घर जाओ ते सिमरन वधाओ। आखो सतनाम। सारे अपने घर जाओ ते सिमरन वधाओ अरदास करो जी। 7 बचन हुण सारे अपने घर चले गए
ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਜਦੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਕੁ ਵਜੇ ਹਨੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਆ ਗਈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੀਂਹ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਸਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਵੱਟ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੱਟਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਭਰ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ। ਸੁਣਿਆ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਸਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਨੇਮ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਵਸਿਆ। ਆਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ, 12ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ, ਬਸਤਰ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਸਿੱਖੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ 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 ਰੱਖ ਜਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਵਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਜੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ, ਬਸਤਰ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਉਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਬਲਿਆਰੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਆਰੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਮੀਂਹ। ਬਲਿਆਰੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜੇ।
ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਵਲ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਬਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤ ਵਚਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਜੋ ਲਿਆਇਓ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਗਾਓ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ, ਬਸਤਰ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ 100-200 ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੇਖਿਆ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਵੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਣਿਓ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਈਆਂ ਜਿਨਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ,
ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਈ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀਰਜ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜ ਸੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫਿਆ, ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਰਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੜਫਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਤੜਫਿਆ। ਜਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੜਫਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਆ ਗਈ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਠਿਆਈ ਦੇ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਂਝ ਕਿਤੇ ਕਰਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਇਹਦੀ ਜੀ ਜੋਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਏ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਲੈ ਬਈ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋਤ ਆ ਗਈ, ਧੁੰਦਲਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ 12ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜੋਤ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ 10 ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਕੋਲ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਜੋਤ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖਦੀ ਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋਤ ਫਿਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਾਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਸਤਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? 12ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬੋਲੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850।